आह्वान करे प्रभुर दासी भौणी पद्मासिनी कराड़ भौणी को मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम स्वागत करे से सम्मुख को आसवे विषय में अनेक किसी कहबार चाहेनी जेहेतु समस्त जानती आ प्रभुर दासी कंठस्वर अति मधुर अति भक्तिमूलक अति सुंदर हृदय को विदीर्ण करदे सेपरी कंठस्वर प्रभु प्रदान करिसंती आमे ए समय शुणिबा आसंदो प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम स्वागत करे पद्मासिनी कराड़ भौणी आसंतु प्रभु नाम प्रत्येक गीत गान करे प्रशंसा करे आग को आराधना करे आग को बढ़ाइबे। प्रेज द लॉर्ड भौणी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड अगेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महत नाम धन्यवाद हो। प्रभु आमान को अनुग्रह कले, दया कले, करुणा सकाशे रात्रि प्रति प्रहर रे से आमान को सुरक्षा दे आनिले। ए प्रातः समय पवित्र दिन आरंभ रु चरण तले बसी महिमा करबा पाई, प्रशंसा करबा पाई, सेवा उपासना करबा पाई प्रभु मते पुणी आपण मान को सुंदर सुजोग देइछंती। सेति पाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए। पुणी धन्यवाद दिए रियल मिनिस्ट्री होस्ट आज्ञा को से मते स्मरण करी आज आराधना करबा पाई सुंदर सुजोग देइछंती। तेणु तांको मते अशेष धन्यवाद दिए। अति सुंदर भाव में स्वागत कले मानकर परिचालक महाशय आज्ञा तांको मते अशेष धन्यवाद दिए। जूम रे उपस्थित प्रभुकर दास दासी विश्वासी विश्वासिनी प्रत्येक को मोर भक्तिपूर्ण नमस्कार जनाए। नमस्कार। आपण जहाँ कहले से मो योग्य नुह प्रभुकर गीत गाइबा पाई प्रभु मते जो कंठ देइछंती ताको व्यवहार करिबा पाई प्रभु सब गौरवान्वित हुअन्तु। अति बढ़िमा करी कहबा भी मो पाई ठीक हो करू क्षमा चाहे। आसुआ माने प्रभुकर गौरव सकाशे केतोटी गीत गाई प्रभुकर स्तुति करिबा। जेहेतु प्रभु आमान को अनुग्रह करिछंती, दया करिछंती, बुझिबा पाई देइछंती। हुए तो आज अनेक लोक ए दिन देखिबा पाई इच्छा करिथिले किंतु देखि पारि नाहंती। अनेक लोक आम आखि आगरे छाड़ी जाइछंती किंतु प्रभु जदि आमान को सुरक्षा देइछंती, मृत्यु मुखरु बंचैछंती, आमने तांकर प्रशंसा करिबा। गीत संहिता 150 रे लिखा जाए, खंजणीर ताले ताहाकर प्रशंसा कर, उच्च करताल ध्वनि रे ताहाकर प्रशंसा कर, तुरी नादरे ताहाकर प्रशंसा कर, नेबल रे ताहाकर प्रशंसा कर, दारावाद्य सह तांकर प्रशंसा कर, वंशी ध्वनि रे ताहाकर प्रशंसा कर। तेणु आमान को पाखरे से प्रकार वाद्य यंत्र नाही। आमान को प्रभु दुईटी हस्त देइछंती, से हस्त द्वारा माने ताली मारी प्रभुकर गौरव करिबा। आमान को प्रभु मुख देइछंती, आमाने मुख खोली प्रभुकर गौरव करिबा। प्रत्येक को विशेष करी मु अनुरोध करिछि, आपण माने जदि सठिक जगह रे बसी छंती आमाने आराधना करिबा, प्रभुकर गौरव करिबा। तेणु प्रत्येक आमाने वीडियो ऑन करिकि बसिबा, ताली मारी प्रभुकर गौरव करिबा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति कर, प्रशंसा कर, स्तुति कर, प्रशंसा कर, सदा प्रभु कर, सदा प्रभु कर। ईश्वर का पवित्र धामे, ईश्वर का पवित्र धामे ताहाक प्रशंसा कर, ताहाक प्रशंसा कर। पराक्रम भरा गगन मंडल, पराक्रम भरा गगन मंडल ताहाक प्रशंसा कर, स्तुति कर, प्रशंसा कर, स्तुति कर, प्रशंसा कर, सदा
प्रभुंकर सदा प्रभुंकर सदा प्रभुंकर सदा प्रभुंकर नादरे पिणरतरे स्तुति कर महानंदरे ने बोल छकारे खंजणीर ताले नाची नाची तंक स्तुति कर नादरे पिणरतरे स्तुति कर महानंदरे ने बोल छकारे खंजणीर ताले नाची नाची तंक स्तुति कर दाराबद्य सह बंशी धरी रे दाराबद्य सह बंशी धरी रे ताहाक प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु कर सदा प्रभु कर ईश्वर पवित्र धामे ईश्वर पवित्र धामे ताहाक प्रशंसा कर ताहाक प्रशंसा कर पराक्रम भरा गगन मंडल पराक्रम भरा गगन मंडल ताहाक प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु कर सदा प्रभु कर अतुलनीय महिमा ताकर करताल सह स्तुति कर ताहाकर कार्य विक्रम रे पूर्ण सेथिपाई ताक स्तुति कर अतुलनीय महिमा ताकर करताल सह स्तुति कर ताहाकर कार्य विक्रम रे पूर्ण सेथिपाई ताक स्तुति कर प्राणवायुधारी आहे सर्व प्राणी प्राणवायुधारी आहे सर्व प्राणी ताहाक प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु कर सदा प्रभु कर ईश्वर पवित्र धामे ईश्वर पवित्र धामे ताहाक प्रशंसा कर ताहाक प्रशंसा कर पराक्रम भरा गगन मंडल पराक्रम भरा गगन मंडल ताहाक प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर स्तुति कर प्रशंसा कर सदा प्रभु कर सदा प्रभु कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमने स्तुति करिबा माने प्रशंसा करिबा से सदा प्रभुकर जो सदा प्रभु आमान को सुरक्षा दे आनी छंती आमानकर प्रतिपालक होई आसी छंती से सदा प्रभुकर आमने स्तुति करिबा तांकर आराधना करिबा प्रेज द लॉर्ड आ गोटे गीत गाय आमने प्रभुकर गौरव करिबा
Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. জীবন পথে অভাব রাখে না, জীবন পথে অভাব রাখে না, হইয়াছ মর চাণক সদা প্রভু, সদা প্রভু ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। জীবন পথে অভাব রাখে না, জীবন পথে অভাব রাখে না, হইয়াছ বর চাণক সদা প্রভু, সদা প্রভু ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନେ ମତେ ଶୟନ ଦେଇଛ, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ପୁଣି କଢାଇ ଆଣିଛ, ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଧର୍ମ ପଥରେ ଆଣିଛ, ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ମେଜ ସଜାଇଛ, ତୃଣମୟ ସ୍ଥାନେ ମତେ ଶୟନ ଦେଇଛ, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ପୁଣି କଢାଇ ଆଣିଛ, ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଧର୍ମ ପଥରେ ଆଣିଛ, ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ମେଜ ସଜାଇଛ, ଭୟ ନାହିଁ, ଭୟ ନାହିଁ, ভয় নাহি, ভয় নাহি, সহবর্তী তুমি আনক, তোমারি পছাণ, তোমারি শাসন, তোমারি পছাণ, তোমারি শাসন সন্তান করে মহত সদা প্রভু, সদা প্রভু ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। Yes Lord, ସଦା ପ୍ରଭୁ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ। আশীর্বাদ କରି মতে উন্নত କରିଛ, প্রয়োজন ସବୁ ଦେଇ ଭଣ୍ଡାର ଭରିଛ, ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ତୁମ ଦୟା ସାଥେ ଥିବ, ମଙ୍ଗଳ ଦାନେ ମୋର ଜୀବନ ଭରିବ, আশীর্বাদ করে মতে উন্নত করিছ, প্রয়োজন সবু দেই ভণ্ডার ভরিছ, বঞ্চিଥିବା ଯାଏ ତୁମ ଦୟା ସାଥେ ଥିବ, ମଙ୍ଗଳ ଦାନେ ମୋର ଜୀବନ ଭରିବ, ହାଲେଲୁୟା, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
स्वर्गे अछि बास अनेक सदा प्रभुଙ୍କର ବାସରେ ରହିବି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସରେ ରହିବି ହେ ମୋର ପାପ ତାରକ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ଜୀବନ ପଥେ ମୋ ଅଭାବ ରଖିଲ ଜୀବନ ପଥେ ମୋ ଅଭାବ ରଖିଲ ହୋଇଅଛ ମୋର ଚାଳକ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ ସଦା ପ୍ରଭୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରତିପାଳକ यस लॉर्ड प्रिय प्रभु तुम नाम को धन्यवाद दउछु तुमर गौरव करुछु तुमर नाम को जय जयकार करुछु कारण तुमे आमानकर प्रतीक पालक परमेश्वर ही आसीछ आमानकर प्रतिटी आवश्यकता जोगे आसीछ सेति धन्यवाद दउछु आमानकर जीवन पथरे प्रभु अभाव हबा पाई देई नाह आमानकर परिवार को तुमे संभाली के आनिछ सेति धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु आमानकर जत्न तुमे नल तत्व तुमे नेल सेति धन्यवाद दउछु हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रिय प्रभु अमान को तृणमय स्थाने स्थाने कढ़ई नहीं से धन्यवाद दौचु ओ प्रिय प्रभु अमान को सुस्थिर कर धन्यवाद दौचु प्रभु अमान को शत्रु सम्मुख लज्जित होगापाई देना से धन्यवाद दौचु ओ प्रिय प्रभु अमान को भयभीत होगापाई देना से धन्यवाद दौचु हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड धन्यवाद दौचु प्रिय प्रभु तुम्हें अमान को प्रतिटी अवस्था तुमे आमान को आशीर्वाद करी आनिछ उन्नत करी आनिछ सेति धन्यवाद दउछु आमानकर प्रभु सबु प्रयोजन को ओ प्रयोजन भंडार को तुमे परिपूर्ण करिछ सेति धन्यवाद दउछु प्रिय प्रभु आमने बंचिथिबा पर्यंत प्रिय प्रभु तुमर दया आमानकर साथे साथे रहिछि सेति धन्यवाद दउछु आमान को मंगल दान रे तुमे प्रभु परिपूर्ण करूछ सेति धन्यवाद दउछु हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रिय प्रभु धन्यवाद दउछु हे मंगलमय परमेश्वर प्रिय प्रभु तुमे आमान को दया करिछ तुमे आमान को अनुग्रह करिछ तुमे आमान को करुणा करिछ सेति धन्यवाद दउछु हालेलुया प्रेज लॉर्ड धन्यवाद पूजा प्रशंसा पाइबा पाए एकमात्र योग्य परमेश्वर सेति धन्यवाद दउछु प्रभु आमाने तुम चरण तल को आसीछु ओ प्रिय प्रभु आमाने धन्यवाद रो भेटी तुम निकट को आनीछु प्रिय प्रभु तुम्हें ग्रहण कर बोली प्रार्थना करूछु तुमर उपस्थिति रे बसिबा पाई तुमे दियो बोली प्रार्थना करूछु हालेलुया प्रेज लॉर्ड एक आग हर दिल में हमको जलाना है एक आग हर दिल में हमको जलाना है भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है एक आग हर दिल में हमको जलाना है एक आग हर दिल में हमको जलाना है भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है भटके हुए जीवन को
प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। संसार की आशा भरी नजरे हमें पर है। उधार के संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा भरी नजरे हमें पर है। उधार के संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए, एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। हमको जलाना है। हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। इतनी सरल ये रास्ते कल ना खोले होंगे। प्रचार का अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतनी सरल ये रास्ते कल ना खोले होंगे। प्रचार का अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। यार है ना कर हमें, यार है ना कर हमें खुद को मिटाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है। यस लॉर्ड, प्रिय प्रभु, प्रत्येकଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେଇ ପବିତ୍ର ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ମନକୁ ଚଳେଇ ପାରିବୁ, ହୃଦୟକୁ ଆମେ ଚଳେଇ ପାରିବୁ। ମନକୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ धन्यवाद दौछु, धन्यवाद दौछु, धन्यवाद दौछु। मंगलमय परमेश्वर प्रिय प्रभु, ए पवित्र दिन रे तुम वचन तले बसी तुमर गौरव करबा पाई
तुमर प्रशंसा करिबा पाए तुमर स्तुति वंदना करिबा पाए सुंदर सुजोग तुम्हें देलो सति पाए धन्यवाद देछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रिय प्रभु तुम चरण तले निवेदन करुछु तुमर गौरव करुछु तुमर प्रशंसा करुछु तुमर स्तुति वंदना करुछु। प्रिय प्रभु तुम्हें अमान को दया करी आशीर्वाद करो तुम्हें दया करो प्रार्थना करुछु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा पवित्र विनोद आज्ञा कंटिन्यू करंतु। प्रभु नाम धन्य हो प्रभु गौरव पांतु बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रभु दासी को बहुत सुंदर भाव एक आत्मिक गीत हृदय स्पर्शी गीत गान करी आराधना करिसेंती प्रत्येक को प्रभु निकटवर्ती कराइछंती एथिपाई प्रभु अति सुंदर कंठस्वर मध्य देइछंती आत्मिक गीत भक्तिपूर्ण गीत गाइबा निमंते प्रभु तांकर सेवा कार्य आशीर्वाद करंतु इस समय आसंतु आमे बहुत बहुत धन्यवाद दे ताल सहित धन्यवाद देवा इस समय आमे निश्चित भाव समय हो सारी गलानी आमे आगो को बढ़िबा मुख्य विषय आम समस्त विषय आम अंत कर प्रार्थना कलु आराधना कलु गान कलु विभिन्न प्रकार आम मागिलु किंतु वर्तमान आम प्रभु ठारू आम शुणा प्रभु दास को आम समर्पण करवा प्रभु दास को आम पाई अच्छु सुना बेड़ारू से दास ठारू आम वाक्य शुणा पूर्व आम निमंते आम कि समर्पण करवा इस समय मु अनुरोध करी आम निकट में आउ निश्चित भाव भाविली आमकर आउ प्रभुंकर दास विधान चंद्र हाथी अच्छा प्रभु दास को समर्पण कर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार प्रेज द लॉर्ड वाक्य निमंते प्रार्थना करेंगे प्रभु दास प्रार्थना करिबा। थैंक यू लॉर्ड पवित्र मंगलमय पिता धन्यवाद करुछि प्रार्थना सुनकारी परमेश्वर प्रभु आज आम को तुम्हें अति सुंदर प्रभात कालन मध्य प्रभु गीत श्रोता आध्यात्मिक शक्ति रे परमेश्वर पूर्ण हेबापाई रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया मध्य प्रभु एकत्रित गोटे प्लेटफॉर्म रे परमेश्वर जेपरी तुम राज्य निमंते प्रस्तुत हो साक्ष्य हेबापाई साहाय्य कल धन्यवाद प्रभु आज अनुचिंता अनुसार आमाने प्रभु तुम हस्ते समर्पण करथिबा अति सुंदर परिचालना करिबा पई तुम दास को प्रभु परमेश्वर विनोद आज्ञा को तुम हस्ते समर्पण करे आज परमेश्वर मान मध्य प्रभु अति परमेश्वर सुंदर भाव प्रभु प्रत्येक को आज भार बहन करने साहाय्य कल देखु देखु प्रभु आमर गीत श्रोत आध्यात्मिक शक्ति पढ़ाई नहीं आराध्य प्रत्येक को तुम से समर्पण करी प्रभु आज अनुचिंता अनुसार प्रभु आमे जेते जन एई प्लेटफॉर्म रे जॉइन करियछु प्रत्येक को प्रभु तुम्हें आशीर्वाद कर समस्त प्रभु आ जहा परिश्रम अपेक्षा अनुसार आमाने प्रभुंकर महान दास प्रभु सुनील खिल आज्ञा को समर्पण मुखर आज वाक्य शुणा निमंते पवित्र आत्मा द्वारा कार्य कर जेपरी प्रभु तुमर दया करुणा अनुसार आज आम से वाक्य को जेपरी शुणु प्रभु आज हृदयंगम करने प्रभु मुख दे तुम्हें कथा कहू जाऊच प्रभु दास प्रभु तुम दास को प्रभु परमेश्वर व्यवहार कर शक्तियुक्त कर धन्यवाद करुच्ची प्रभु एतले तुम प्रिय दास हर्ष आज्ञा को तुम दी प्रभु कर आज्ञा को जे परमेश्वर यपरी सुंदर परिश्रम मन देथिबा हेतु आज आम समस्ते यही प्लेटफॉर्म रे बसवाई सुजोग पाइलु सेवा कार्य को परिवार प्रत्येक परमेश्वर परिश्रम को तुम्हें आशीर्वाद कर रक्षा कर गौरव सम्र महिमा तुम से समर्पण करी प्रार्थना जीशु को नाम रे मांगिलु आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा प्रार्थना करी आगो बढ़ई प्रभु आपन आशीर्वाद करंतु आपन सेवा कार्य रे आपन समस्त प्रभु आशीर्वाद करंतु आउरी आउरी
ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ ମୋ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମୋହନ ଦାସ ଆଉ ପ୍ରଭୁଜନ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡିବି ହୃଦୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାଇଛୁ। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଉ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କଣ ଏଇ ସମୟ ଠାରୁ ଆମ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ହଉ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ এই ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ପଣରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାର ବହନ କରି ଚଳେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଜିର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ଜିହିଜିକଲ ତାର 33 ଅଧ୍ୟାୟ, ଜିହିଜିକଲ 33 ଅଧ୍ୟାୟ 17ରୁ 20 ଯାଏ ପଢିବା। ତିନିଟି ପଦ 17ରୁ 20। ଜିହିଜିକଲ 33 17ରୁ 20। ଜଣେ କେହି ପଢନ୍ତୁ। ଜିହିଜିକଲ 33 17ରୁ 20। ପଢନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆପଣ ତଥାପି ତୁମ୍ଭ ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସରଳ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ସରଳ ନୁହେଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ଧାର୍ମିକତାରୁ ଫେରି ଅଧର୍ମ କଲେ ସେ ତହିଁରେ ହିଁ ମରିବ। ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମାଚରଣ କଲେ ସେ ତହିଁରେ ବଞ୍ଚିବ। ତଥାପି ତୁମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ ସରଳ ନୁହେଁ। ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାହାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏପଟ ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଏଇ ପଦରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ କଣ ଅଟେ, କିଏ କହିପାରିବ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ କଣ? ଏଇ ଯେତିକି ପଦ ଆମେ ପଢିଲୁ, ସେଇ ପଦ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥ କଣ? ଧାର୍ମିକତା, ଧର୍ମର ପଥ। ଧର୍ମର ପଥ, ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଆମମାନଙ୍କ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଆଚରଣକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ଅଧାର୍ମିକତାରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧାର୍ମିକତାରୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ଭେରି ଗୁଡ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରି ଧାର୍ମିକତାର ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହବ। ହେଲା। ତେବେ ଆଜ୍ଞା। ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଧାର୍ମିକ ଟାଇଟଲ ଟା ଯେ ପାଇବ, ଯେ ଧାର୍ମିକ ହବା ପାଇଁ କଣ କରିବ?
ଦୁଷ୍ଟରୁ ଫେରିବା ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟାଚରଣରୁ ଫେରିବା। ଦୁ- ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରିବାକୁ ହବ। ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ଜୀବନରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। Praise the Lord. ଓକେ, ଅବିକା 12 ଏବଂ 13 ପଦକୁ ପଢିବା। 12 ଏବଂ 13। ପୁଣି ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଗଣକୁ କୁହ, ଧାର୍ମିକର ଧାର୍ମିକତା ତାହାର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ନାହିଁ, କରିବା ଦିନ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଓ ଯେଉଁ ଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରେ, ସେହିଦିନ ସେ ଆପଣା ଦୁଷ୍ଟତା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହବ ନାହିଁ। କିଏ ବା ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେଉଁ ଦିନ ପାପ କରେ, ସେଦିନ ସେ ଆପଣା ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ତେବେ ଧାର୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନରେ ବଞ୍ଚିବା, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନରେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏଇଥିରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି? ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଅଛି। ଓକେ, ଅଧାର୍ମିକତାରେ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ନ ମାନିବା, ଆଉ ଅଧାର୍ମିକତା ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାଚରଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ଯାପନ ନ କାଟିବା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଏ ପଦଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 କରନ୍ଥୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦକୁ ଦେଖିବା। 2 କରନ୍ଥୀୟ 5, 7। ପଢନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୈନା ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆଗକୁ ପଢନ୍ତୁ। 2 ଆଜ୍ଞା। କରନ୍ଥୀୟ 5, 7 ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 5 ରୁ ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆଉ ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବୈନା ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଏହି ଶରୀରରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବାସ କରୁଅଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଜାଣୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା କୋଉ ଆଧାରରେ ହବ? ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଆଧାରରେ ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଆଧାରରେ? ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ। ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଆଧାରରେ। ଓକେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ଆଧାରରେ ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହବ ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ଏବ୍ରିୟ 11, 1 ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ଏବ୍ରିୟ 11, 1 ହଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ମୂଳଦୁଆ ତାକୁ ଦେଖିବା। ଏବ୍ରିୟ 11, 1। ବିଷୟ ମୂଳ ଭୂମି ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ହଁ, କୋଉ ବିଷୟର ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ?
विश्वास प्रत्याशित और मूल विषय अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान अदृश्य विषय निश्चित ज्ञान जहाँ शारीरिक चक्षुरे देखा जाए नहीं सेई विषयर निश्चित ज्ञान तेबे एई आधार रे एई जो निश्चित ज्ञान अदृश्य विषयर निश्चित ज्ञान को ज्ञान रे जने धार्मिक लोक से धर्माचरण करे से जीवन यापन करे तेबे धार्मिक लोक जो जीवन यापन करे जहाँकि रोमियो 1:17 लेखा अछि एथिरे धार्मिक लोक निमंते गोटे जीवन दिया है गोटे नियम दिया है देखंतु धार्मिक व्यक्तिंकर जीवन निमंते रोमियो 1:17 ସେଥିରେ ତ ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳକ ଓ ବିଶ୍ୱାସଜନକ ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ ଆମେନ୍ धार्मिक को द्वारा बंचिब विश्वास रे ବିଶ୍ୱାସ बंचिब। ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। एबे विश्वास टा कौन ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ अदृश्य विषय आधार रे विश्वास तेबे अदृश्य विषय रे विश्वास एई विश्वास नहीं कि जने धार्मिक लोक बंचिब Praise the Lord. तेबे एई धार्मिक लोक विश्वास रे जे बंचुची तेबे यार प्रणाली टा कौन धार्मिक लोक विश्वास रे बंचिब यार प्रणाली टा कौन गालातीय 2:20 अनुसार तार प्रणाली टा कौन ଆଜ୍ଞା गालातीय 2:20 ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି ओके ଆମେନ୍ तेबे एई गालातीय 2:20 अनुसार जणे विश्वासीर गोटे केंद्रिक जीवन अच्छी को केंद्रिक जीवन ए धार्मिक जीवन यापन करने पाई विश्वास रे जीवन यापन करने पाई यार जीवन टा कोउथिरे केंद्र हवा दरकार ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ हाँ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କୋଉଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ହବ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୋଉ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୋଉ ବିଷୟରେ ସେ आधार करी जीवन यापन करिवो आउ थरे गालातीय 2:20 को पढ़ंतु सेठी स्पष्ट हवा हमें गालातीय 2:20 ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି ओके सेटा को हमर कोटा केंद्रटा कोठी ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହତ ହବା किए मोर कोन है कि किए हत होईछि ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହତ ହବା हाँ किए 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 हत होईछि ठीक कहले आपण ठीक कहले किंतु किए हत ଖ୍ରୀଷ୍ଟ होईछि ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କିଏ ହତ ହେଇଛି ପୁରା ପଢିବି ନା ନାଇଁ ପ୍ରଥମଟା ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଧାଡିଟା ପଢନ୍ତୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବାସ୍ ବାସ୍ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହଁ ହୋଇଅଛି କିଏ ହତ ହେଇଛି ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ସାଧୁ ବନ ମୁଁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଟା କୃଷରେ ହତ ହେଇଛି
ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏନି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ମୁଁ ହେଇପାରନ୍ତି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେ ମୁଁ ହେଇପାରେ। ତେବେ କିଏ ହତ ହେଇଛି? ମୁଁ ହତ ହେଇଛି। ତ ମୁଁଟା କିଏ? ମୁଁ ମୁଁ ମୁଁଟା କିଏ? ମୁଁଟା ହଉଛି ମୋର ଆତ୍ମା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମ। ହଁ ନିଜକୁ ବୁଝାଏ। ମୁଁ ହଉଛି ନିଜ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ସେ ହଉଛି ମୁଁ। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ଲୋକ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଲୋକ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକ ମରି ନାହିଁ। ଯିଏ ମରିଛି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ତାର ଧାର୍ମିକ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସରେ ମରିବା, କ୍ରୁଶରେ ହତ ହବା, ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଟା ଘଟିଥାଏ। ପାଉଲ 2025 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାଟା ସମାପ୍ତ ହେଲା ନା ପୁଣି ଜାରି ରହିଛି? କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ଜୀବନଟା ସେଟା ଜାରି ରହିଛି ନା ଥରେ ହେଇକି ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା? ଓକେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15:31। ପଢନ୍ତୁ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦର୍ପ କରିଥାଏ ସେଥିର ଶପଥ କରି କହୁଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଅଛି। ଓକେ, ଜାରି ରହିଛି ଆଉ। ହଁ। ତେବେ ପାଉଲ ଗାଲାତିଆ 2:20ରେ କଣ କହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାଉଲ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15:31ରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହତ ହୋଇଅଛି। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଅଛି। ତାହେଲେ ପାଉଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶେଷ ହେଲା ନା ଶେଷ ହେଇନାହିଁ? ଶେଷ ହେଇନି। ଶେଷ ହେଇନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ମରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନଟା କେମିତି ଜୀବନ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବାର ଜୀବନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତ ହେବ, ମରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତ ହେବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବାର ଜୀବନ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବାର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଟା କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ହବ? ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ଏଇ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡିକ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମରିବ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ କ୍ରୁଶରେ ମଲୁ
ଏଇ ସତ୍ୟଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟଟା ଥରେ ଆମ ପାଇଁ ଘଟିଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ମରିବାଟା ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟ ଏଟା 2025 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଘଟିଛି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ହତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଘଟିଛି। ତେବେ ଏଇ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହବ। ନାଇଁ ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ, ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଯେ ହତ ହୋଇଅଛି, ସେଇ ସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ହବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ହବ। ତେବେ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏବଂ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ, ସେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ତାର ଧାର୍ମିକତା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ସେ ସରଳତା ଭିତରେ, ପବିତ୍ରତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ଯିଏ କ୍ରୁଶରେ ମରିଛି ତାର ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଦେଖିବା ରୋମିଓ 8:14। ରୋମିଓ 8:14। ଯେଣୁ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି? ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ କ୍ରୁଶରେ ଥରେ ହତ ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରତିଦିନ ହତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି? ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ଶରୀର ସବୁଦିନ, ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯିଏକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କରୁଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହଉଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଥରେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବା। ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରୁଶରେ ହତ ଜୀବନକୁ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କ୍ରୁଶରେ ହତ ଜୀବନକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି 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 ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଲୋପ ପାଉଛି। ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅର୍ଥ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଲୋପ ପାଏ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ସେ ନମ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରେ। ସେ ସବୁଦିନ ନତ ହଉଛି। ସବୁଦିନ ନତ ହବାର ଅଭ୍ୟାସ ସେ ରହିଛି ତା ଜୀବନରେ। ତେବେ ଯିଏ ସବୁଦିନ ନତ ହୁଏ, ସବୁଦିନ ନମ୍ର ହୁଏ, ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳିତ ହୁଏ, କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୁଏ, ଏଗୁଡାକ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା। ତା ମାନେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ନିଜକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅର୍ଥ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଜଣେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ସେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନଟା କଣ ବା ଅବ୍ରାହମ
विश्वास रे जो धार्मिकतार जीवन जापन करुथिले सेई जीवन को आमाने बुझी पारिबा एवं एई धार्मिकतार जीवन बहुत सहज ता पाप को घृणा करिवा पाप को परित्याग करिवा पाप प्रति मृत हवा एवं आमाने प्रत्येक दिन पाप को अस्वीकार करिवा निज को अस्वीकार करिवा शारीरिक अभिलाष को अस्वीकार करिवा आमान को जीवन रे प्रभु को निकट रे नत होई आमाने प्रभु को सबु बेले सम्मुखरे रखी जीवन जापन करिवा एहा द्वारा आमानकर आध्यात्मिक जीवन आहुरी पुनर्जीवित हुए आउ सक्रिय हुए धार्मिकता जेतेबेले सक्रिय हब एवं आम जीवन रे परित्राण उज्जीवित हब धार्मिकता वृष्टि हेले परित्राण अंकुरोद्गम हुए एबे पवित्रता जेतेबेले आम जीवन रे आसीबो आमानक जीवन रे पवित्रता आसे केमिति माने मृत्यु भोग करिवा द्वारा मृत्यु भोग करिवा अर्थ ख्रीष्टंकर आज्ञा पालन करिवा ख्रीष्टंकर आज्ञा पालन अर्थ ईश्वर को प्रेम करिवा ईश्वर को भय करिवा तेबे ये सबु गोटे पैकेज रे एते सब तथ्य वर्णना करा जायछि धार्मिकतारे बंचिबो धार्मिकतारे बंचिबो धार्मिक आज्ञा लंघन कले सेई दिन धार्मिकतारे से धार्मिक ही रहिबो नाही सेई दिन से मरिबो तेणु प्रभु एई नियम बड़ कठोर नियम रखिचंती जदि पापी मन परिवर्तन करिवो से जीवन पाइबो से धार्मिक हबो जदि धार्मिक अधर्म करे ताहले से मरिबो जदि जणे पापी आज्ञा लंघन करिछि जे जदि विश्वास करिवो से बंचिबो धार्मिक जदि अधर्म करिवो से मरिबो तेबे आमर भय कौन हबा दरकार आमर भय कौन हबा दरकार मृत्युर भय ना पृथक जीवनर भय पृथकित जीवन रखे पृथकीकृत हेबा पाई आमान को सब बेले ईश्वरंकर भय रखी आमान को जीवन जापन करबा मो प्रभु को पाई पृथकीकृत मो धार्मिक मो पवित्र अर्थ मो पृथकीकृत ए माइंड सेट मनरे ए माइंड सेट टा रहिबा दरकार जे मो जने पृथकीकृत लोक मो ए कर्म करि पारिबी नाही एई कथा कही पारिबी नाही एई विषय मु देखी पारिबी नाही एई विषय मु भाबी पारिबी नाही तेबे जने लोक तार आत्मिक जीवन एवं शारीरिक जीवन रे जे मार्जिन लाइन टाणी जे मार्जिन लाइन टाणी पारे से निजको पृथक करि पारे शारीरिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन मझिरे जे गार टाणी पारे जे मार्जिन लाइन टाणी पारे जे पृथकीकृत तार अर्थ से जानिछि जे अधर्मटा कौन एवं से जानिछि जे बाध्यता बा धार्मिकतार जीवन कौन जेहेतु पवित्रात्मा रे चालित हेले से एई सत्यता सबुदिन से रखिबो सबुदिन पाई रखिबो एटा मुद्रांकित लाइन आपण टंकार मझिरे गोटे तार थिला बलिया जना पड़े नुई कि नोट टा गोटे तार तंबा तार थिला बलिया आमान को जना पड़े गोटे रूपार तार थिला बलिया जना पड़े से तार टा कौन कले करे से लाइन टा कौन करे टंकार से जो लाइन टा कौन करे तार काम कौन
500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ହଉ ବା 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ହଉ, ସେ ନୋଟରେ ଯେଉଁ ତାରଟା ଥାଏ, ସେ ଲାଇନଟା ଥାଏ, ତାର କାମ କ'ଣ? ଅରିଜିନାଲିଟି ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହଁ, ତା ସୂଚନା। ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଚଳିତ ଟଙ୍କା, ନୁହେଁ କି? ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଚଳିତ ଟଙ୍କା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଠିକ ସେମିତି ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯିଏକି ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖୁଛି, ନିଜକୁ ମାର୍ଜିନ ଲାଇନରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ରଖୁଛି, ମାର୍ଜିନ ଲାଇନଟା ସ୍ଥିରୀକୃତ ରହିଛି, ସେ ହଉଛି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୋଟ। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୋଟ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା। ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଧାର୍ମିକ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଜୀବନ ଯାପନ କରି ହୁଏ। ପବିତ୍ର ଅର୍ଥ ଯିଏକି ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖିଛି, ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖିଛି, ତାକୁ ପବିତ୍ର ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ବେଶୀ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ସେ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଲୋକ ହଉଛି ଯିଏକି ନିଜ ଜୀବନରେ, ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟରେ ସେ ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକ, ମୁଁ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ, ଆତ୍ମାର ଚାଳିତ ଲୋକ, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଆଧାରରେ ବଞ୍ଚିବା ଲୋକ, ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଯେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ ହେଇଛି। ତେବେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ପୃଥକ ରଖୁଛି, ଏବଂ ସେଇ ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି, ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଥରରେ ଲୋକ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି? ବଡ଼ ପଥର ନା ଛୋଟ ପଥରରେ? ଛୋଟ ଛୋଟରେ ପଥରରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି କୋଉଥିରେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଥରଟିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପଥର ତା ଗୋଡ଼କୁ ଆଘାତ କରିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବ, ଏବଂ ସେଇ ପଥର ଦେଖାଯାଏନି, ସେଇଠି ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେପରି ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡ଼ୁ। ପଡ଼ିବା କଥା ତ ଅଲଗା କଥା, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଝୁଣ୍ଟିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କ'ଣ କରିବ? ପଡ଼ିକି ରହିବ ନା ଉଠିବ? ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ। ପୁନର୍ବାର ଉଠିବ। ତାକୁ ଉଠେଇବ କିଏ? ଯୋଉ ପୃଥକିତ ଜୀବନ ଯୋଉ ନଉଛି, ହଁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ତାକୁ, ଚେତନା ଦବ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯଦି ପଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ଉଠେଇବାର ଶକ୍ତି କାହାର ନାହିଁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉଠେଇବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ହିଁ ତାକୁ ଉଠେଇବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୁଶର ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଧୌତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି, ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବଳ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ହିଁ ଉଠେଇ ପାରିବ। ତା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି, ତା ମାନେ ରକ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ସମାପ୍ତ ହେଇଛି। ସେ ଥରେ ଆଲୋକ ଜୀବନ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛି। ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ତା ପାଇଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ହିଁ ତାକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବ, ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ହିଁ ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଯେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନିୟମ
ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନିୟମ କି ଜଣେ ଲୋକ ଜାଣିପାରେ, ବୁଝିପାରେ ଏବଂ କରିପାରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି 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 କରିକା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ସେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ହେଇ ସେ ଫଳବାନ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକର ପଥରେ ବା ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ନ ଦେଖିବା, ମୃତ୍ୟୁର ଆସ୍ୱାଦନ ନ ପାଇବା, ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଧାର୍ମିକ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ଏଟା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପାପ କରିପାରେ, ଏହା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଧାର୍ମିକତା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଯଦି ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ମରିଯାଏ, ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଧାର୍ମିକତା ଆଉ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। ତାମାନେ ପୂର୍ବ ଧାର୍ମିକତା ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଦିନ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସରେ, ସେଇ ଜୀବନ ବେକାର, ସେଇ ଜୀବନ ତା ପାଇଁ ବେକାର, ସେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେ ପୁଣି ଜିରୋକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସହିତ ଗଣନା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜୀବନରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟିତ ପାପରୁ ଦୂରରେ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନକୁ, କୃଷାର୍ପିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଆମମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହବ। ବିଶ୍ୱାସୀର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ତ୍ର, ଯିଏକି ସହଜରେ ବେଷ୍ଟିତ ପାପ ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରି, ଉପେକ୍ଷା କରି ସିଦ୍ଧଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଲୋକ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, ଯାହାକି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଆବଶ୍ୟକ। ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଯୁକ୍ତ ହବ ତାହା ନୁହେଁ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପୁରୁଷର ହେତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସହିତ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଯୋଡ଼ିକି ଜୀବନ ଯାପନ କରିହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟତା। ଧାର୍ମିକ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଧାର୍ମିକତାରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଧାର୍ମିକତା ଅର୍ଥ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିଥିବା ଜୀବନ, ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେଇ ମନୋଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଥିବ। ଆମମାନେ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନରେ, ସେଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ତାହା ଲୋପ ପାଇବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଆମମାନେ ପାଇବା। ଏବଂ ଏହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବାର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ଧରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରଖୁଛି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଅତି ଉତ୍ତମ, ଅତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ, ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେକ ଶୁଣି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଅତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟରେ ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଥରେ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ଥିଲା ପୂର୍ବ ଜୀବନଟାକୁ ସେ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର